सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम के विच मैं हरशरण कौर। सब तो पहली वड्डी खबर पाकिस्तान तो आ रही है। एक वड्डा दर्दनाक हादसा वापरिया पाकिस्तान दे विच। हादसा बस और ट्रेन के विचकार वापरिया है, जिस दे विच 20 के करीब सिख श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। दरअसल ये सारे जिहड़े श्रद्धालु ने वो पेशावर के रहने वाले ने। फारूकाबाद पाकिस्तान दे विच ये हादसा वापरिया है। सारे श्रद्धालु गुरुद्वारा सच्चा सौदा तो वापस मुड़ रहे सी। वापस मुड़दियां शाह हुसैन एक्सप्रैस ट्रेन दे नाल इन्हां दी बस दी टक्कर हो गई। जानकारी ये मिल रही है कि वैन दा ड्राइवर थोड़ी जल्दबाजी दे विच क्रॉस करन दी कोशिश कर रहा सी रेलवे ट्रैक नूं ते वैन हादसे दा शिकार हो गई। जिहड़ी रेल गड्डी है वो कराची तो हुंदे होए लाहौर जा रही सी। इस दर्दनाक हादसे दे विच 15 लोगों की मौके ते ही मौत हो गई, जबकि 4 होर ने हस्पताल जाके दम तोड़ दिता। कुछ होर जख्मी ने जिहड़े वो हस्पताल दे विच दाखिल ने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस घटना के उत्ते गहरे दुख का प्रगटावा किया है, आदेश दिता है कि जिहड़े जख्मी ने उन्हां दा बहुत चंगी तरह दे नाल इलाज है जिहड़ा वो हस्पतालों दे विच कीता जावे। पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस घटना ते दुख का प्रगटावा किया है। ट्वीट किया है कि वाहिगुरू उन्हां दी आत्मा नूं शांति बख्शे, जिहड़े कि सिख श्रद्धालु इस हादसे की भेंट चढ़ गए ने। पंजाब भारत और दुनिया भर दीआं अहम खबरां दे विच तुहानूं दसांगे पंजाब दे नाल जुड़ियां खबरां के अमृतसर गुरु की नगरी अमृतसर दे विच पुलिस की नफरी क्यों वधा दी गई है। सिमरजीत बैंस जो कि लोक इंसाफ पार्टी के विधायक ने, उन्होंने गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे की बयान दिता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक अज लद्दाख क्यों चले गए ने। होर भी अहम खबरां ने, सारियां दसांगे। पहला कोविड-19 अपडेट जान लैने आ पंजाब भारत और दुनिया की। सब तो पहला दुनिया भर की कोविड अपडेट है, उस दे विच 1,08,74,146 कुल पॉजिटिव केस ने ते पिछले 24 घंटिया के 1,80,000 के करीब नवे पॉजिटिव मामले सामने आए ने। पूरी दुनिया के विच ठीक होने वालों की गिणती पूरी दुनिया के 57,67,410 है, जिस तो बाद एक्टिव जिहड़े पॉजिटिव मामले ने वो 45,85,381 के करीब ने। मौतां पूरी दुनिया के विच हुण 5,21,355 हो चुकियां ने। पूरे भारत की गल कर लईए तो रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। हर दिन भारत दे विच नवे पॉजिटिव मामलों का रिकॉर्ड टुट रहा है। पिछले 24 घंटिया के 20,324 मामले सामने आए ने। सेहत मंत्रालय ने यह जानकारी दी है कि कुल पॉजिटिव मरीज हुण भारत दे विच 6,25,544 हो गए ने, जिन्हां दे विचों 3,80,000 के करीब लोग ठीक हो चुके हैं ते एक्टिव केस हुण पूरे भारत दे विच 2.5 लाख के करीब ने। मौतां की गिणती है जिहड़ी वो 18,213 तक पहुंच चुकी है। पंजाब की जे गल कर लईए तो 3 जुलाई नूं पंजाब के जलंधर शहर दे विच 20 जने कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हां दे विचों 7 जने इक्को ही परिवार के मैंबर ने। पूरे पंजाब दे विच मौतां की गिणती 150 तो पार हो चुकी है। कुल पॉजिटिव मरीजों की गिणती है जिहड़ी वो 6,000 के नेड़े पहुंचने वाली है। ठीक होने वाले मरीजों की गिणती है 4,000 तो उत्ते हो गई है ते जिहड़े हुण एक्टिव पॉजिटिव मरीज ने उन्हां दी गिणती 1,500 के नेड़े तेड़ हो गई है। पंजाब दीआं अहम खबरां तो पहला मौसम का भी हाल दस दईए, क्योंकि पंजाब दे विच इस वक्त अत की गर्मी है जिहड़ी वो पै रही है। पंजाब दे नाल लगदे चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली दे विच भी यही हाल है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक हुण गर्मी ते हुम्मस तो अगले 2 दिनों के विच राहत मिल सकती है। पंजाब ते हरियाणा दे विच मींह पैण दे पूरे आसार ने अगले 2 दिनों के विच। अमृतसर का तापमान 40.6 डिग्री सैल्सीयस दर्ज किया गया, जो कि आम दे नालों 5 डिग्री सैल्सीयस वध है। लोग मुड़को मुड़की होए पे ने ते गर्मी है जिहड़ी इस कहर वरसा रही है, इस कदर के लोग घरां दे विचों बाहर नहीं निकल रहे। लुधियाना ते पटियाला दे विच भी 40 डिग्री ते 38 डिग्री सैल्सीयस तापमान है जिहड़ा वो दर्ज किया गया। पंजाब दीआं खास खबरां दे विच दस दईए कि मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड-19 के मिशन फतेह तहत एक नवा फैसला लिया है। पहला थोड़ी राहत दी गई सी जिहड़े बाहरले सूबियां तो या बाहरले देशों तो आउंदे लोग सी, पर हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आदेश दे दिता है कि जिहड़े भी लोग बाहरले सूबियां या बाहरले देशों तो आउणगे उन्हां नूं 14 दिनां दे क्वारंटीन दे विच हर हालत विच रहना पएगा। सारे लोकां नूं कोवा ऐप है जिहड़ी ओह अपने फोन दे विच डाउनलोड करन दे लई किहा हैगा और इस ऐप दे उत्ते सैल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म
फॉर्म है जिहड़ा वो जरूर भरना पएगा जिहड़े बाहरले सूबिਆਂ ਤੋਂ आउंदे ने, खास करके उन्हां ਤੋਂ। ਇਹ भी ऐलान किया गया कि अगले हफ्ते तो पंजाब दे विच रैपिड एंटीजन टैसटिंग है जिहड़ी वो शुरू होण जा रही है ताकि लोकां दे उत्ते निगाह रखी जा सके, सर्वेलांस है जिहड़ा वो रखिया जा सके। उस तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक होर ऐलान किया है, एक सियासी खैबाजी का जिहड़ा बयान है वो कह सकते हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुखबीर सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल के प्रधान ने, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल अते श्रोमणी अकाली दल के सारे लीडरां की निखेधी की है। उन्हां ते दोहरी सियासत करन दे इल्जाम लाए ने कि जे तुसी बिजली के जिहड़े सोध बिल की विरोधता कर रहे हो या फिर किसानां दे ऑर्डीनेंस की विरोधता कर रहे हो तो फिर तुहाडी जिहड़ी हरसिमरत कौर बादल तुहाडी एक लीडर है, केंद्र दे विच कैबिनेट का अहुदा लैके क्यों बैठी है, क्यों नहीं हरसिमरत कौर बादल नूं ये अहुदा छड्ड देना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी सवाल खड़ा किया है कि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल नूं ये भी जानकारी नहीं है कि उन्हां दी भाईवाल पार्टी की जिहड़ी केंद्र सरकार है उसने पंजाब नूं कितना अनाज भेजिया कोविड-19 दे लई। हुण गल कर लैंदे आ गुरु की नगरी अमृतसर की, जिथे जानकारी मिल रही है कि पुलिस की चौकसी है जिहड़ी सचखंड श्री दरबार साहिब के नेड़े काफ़ी वधा दी गई है। दरबार साहिब समूह के आले दुआले पुलिस की घेराबंदी सख्त कर दी गई है। दरबार साहब आने वाले सारे राहां ते पुलिस दे नाके ने जिहड़े वो ला दिते गए ने। हालांकि इस तो पहला जदों कैप्टन सरकार ने ऐलान किया सी 8 जून तो सारे धार्मिक स्थान खुलण दा, उस तो पहला भी लगातार 3 महीने इस तरह की नाकेबंदी है जिहड़ी वो देखी जाती रही है, पर हुण खुल दे दित्ती गई सी। अज फिर उत्थे पुलिस की नाकेबंदी है जिहड़ी दिखी है, बैरीकेड ने जिहड़े वो मुड़ ला दिते गए ने, जवानां दी तैनाती है पुलिस के जवानां दी वो वधा दित्ती गई है। सादे कपड़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी पुलिस निगाह रख रही है। सूत्रों तो मिली जानकारी के मुताबिक सिक्स फॉर जस्टिस जथेबंदी के ऐलान तो बाद इत्थे चौकसी वधाई गई है, क्योंकि सिक्स फॉर जस्टिस ने 4 जुलाई 2020 तो रेफरेंडम रायशुमारी है जिहड़ी 2020 दी उहदे लई वोटां बनाउण दा ऐलान है वो कीता होया है। 4 जुलाई के मद्देनज़र कोई भी अणसुखावी घटना वापरन तो रोकण दे लई पुलिस ने चौकसी वधाई है। SGPC के अधिकारियों ने भी किते ना किते इस गल की पुष्टि की हैगी है, पर पुलिस है जिहड़ी वो इस गल तो इनकार कर रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अमृतसर दे विच कोरोना केसां दे हो रहे वाधे नूं ध्यान दे विच रखदिआं होइआं पुलिस है जिहड़ी वो तैनात की गई है ताकि लोग इकट्ठे ना हो सकण। गुरपतवंत सिंह पन्नू सिक्स फॉर जस्टिस के कानूनी सलाहकार ने, उन्हां दे खिलाफ हुण पंजाब दीआं 2 थावां तो बाद हरियाणा दे विच भी FIR दर्ज की गई है। हरियाणा के भौंडसी दे विच पन्नू के खिलाफ देश धरोह दा मुकदमा दर्ज किया गया। इल्जाम लग्या कि खालिस्तान के नां ते गुरपतवंत सिंह पन्नू लोकां नूं भड़का रहे ने। पिछले दिनी भारत सरकार ने भी गुरपतवंत सिंह पन्नू अते 10 होर सिखां दे खिलाफ कार्रवाई करदिआं उन्हां नूं अतवादियों की सूची दे विच पाया है। भारत दे विच हुण 31 जने ने जिहड़े वो अतवादियों की सूची दे विच पा दिते गए ने। इस मसले के उत्ते लोक इंसाफ पार्टी के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने बयान दिता है। सिमरजीत सिंह बैंस गुरपतवंत सिंह पन्नू के हक दे विच बोलते हुए दिखाई दिते ने। वो कह रहे हैं कि जेकर परिवार का कोई मैंबर निराश हो जाए या फिर नाराज हो जाए उसनूं घरों कढ़ देना गलत है। सवाल ये उठता है कि वो क्यों इस राह ते तुरे ने, उन्हां नूं बह के सुनने का मौका जिहड़ा वो जरूर देना चाहिए। कह रहे हैं कि खून पंजाबियों का डुलिया है। एक दौर दे विच उस दी जिहड़ी ताब है वो पंजाबियों ने ही झली है। किते ना किते उन्हां दे मन दे विच जिहड़ा रोसा है उस लई सरकारां नूं बह के गल करनी चाहिए है। परिवार के मुखी का फर्ज हुंदा है कि जे कोई मैंबर नाराज है तो उसका दुख दर्द है जिहड़ा वो सुनिया जाए। सिमरजीत सिंह बैंस ने इत्थे बादल परिवार ते भी निशाना लाया है कि अकाली दल के दोवां हत्थां दे विच लड्डू ने। एक पासे तां अकाली दल केंद्र दे विच वजीरी भोग रहा है ते दूसरे पासे पन्नू हुणां नूं केंद्र दे वल्लों ब्लैक लिस्ट किए जाने के फैसले का विरोध कर रहा है। सो बादल अपनी कैबिनेट वजीरी बचाने के लिए तरह तरह के हथ कंडे अपना रहे हैं। भारत सरकार वालों गुरपतवंत सिंह पन्नू और 9 होर सिखां नूं अतवादी ऐलाने जाने तो बाद गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी अपना बयान दिता है, पलटवार किया भारत सरकार ते कि असी अतवादी नहीं हैगे, पर भारतीय स्टेट जिसने सिखां की नस्लकुशी की है उहदे लई असी दहशत जरूर हाँ। अगली खबर बॉलीवुड अदाकार अनुपम खेर दे नाल जुड़ी हुई है। अनुपम खेर ने एक ट्वीट किया सी जिस दे नाल सिखां दीआं भावनावां नूं ठेस पहुंचाउण दा इल्जाम लग्या सी। उस तो बाद अनुपम खेर ने ट्वीट तो नहीं हटाया पर माफ़ी जरूर मंग लई सी, पर ट्विटर दे उत्ते सिमरजीत सिंह बैंस लोक इंसाफ पार्टी के विधायक उन्हां नूं अजिही माफ़ी मंजूर नहीं है। सिमरजीत सिंह बैंस कहंदे ने कि माफ़ी मंगण नाल गड्डी नहीं चलनी, तुहानूं जनतक तौर ते लोकां दे विच आके माफ़ी मंगनी चाहिए है, अपोलोजाइज करना चाहिए है, मीडिया के सामने बहना चाहिए है ते FIR है जिहड़ी वो अनुपम खेर के खिलाफ जरूर दर्ज होनी चाहिए है। मंग की है सिमरजीत
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ 18,25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ 18,25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਦੋਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ 2017 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਹਾਈਓ ਦੇ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਲੱਖ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ 13 ਵਰੇ ਦੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ 4 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ 10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕਦੋਂ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ 30 ਦਿਨ, ਕੋਈ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਜ਼ਟਡ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਮੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 9-9 15-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14-14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ 7,000, ਕਿਸੇ ਦੀ 9500, ਕਿਸੇ ਦੀ 8,000, ਉਨੀ ਕੁ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਇਹ 24-24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਯਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ
ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਦਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਡਣ ਦਸਤੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। CBSE ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਟੀਮਾਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। 15 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੀਰੇਵਾਲਾ ਡੋਗਰਾ ਦੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਕਈ ਅਤੇ SGPC ਮੈਂਬਰ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਨਕੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵਫਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰੜ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਨੇ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ PUBG ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਗੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਚੁਅਲ ਬਾਰੂਦ, ਪਾਸ ਤੇ ਆਰਟਿਲਰੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਪਿਓ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਟੀਨੇਜਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ PUBG ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਪਤਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ। ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਗੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2000 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 90,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧੇ ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਮ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ICMR ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ICMR ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ICMR ਦੇ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਬਲਰਾਮ ਭਾਰਗਵ ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DSP ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਣੇ 8 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਕਾਸ ਚੌਬੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਚੌਬੇਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਦਿਕਰੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 60 ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਦੇਵੇਂਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, 3 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ 4 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਮੋਹਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 4 ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਖੋਲੇ ਸੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿੰਮੂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਕ ਮਾਰੀ ਹੈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਕੋਰ ਦੀ ਜਾਂਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਸ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਰਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਮੂਰਲੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਨੀਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਅਤੇ CDS ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੱਦਾਖ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਤਿੱਖਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੜਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਝਾਓ ਲੀਜੀਅਨ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੇ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ 24,432 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 88 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਲਾਈਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਸਰੋਜ ਖਾਨ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 71 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। 3 ਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸਰੋਜ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਪਰਤਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਨ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 4 ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸਾ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 162 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਕਾਚਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 162 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਨਹੁਆ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਹਪਾ ਕੈਂਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਤੇ ਮੂਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦਬ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 162 ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 55,000 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਲਾਗ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਕੇਸ ਨੇ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 60,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ
ਬਿਆਨ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 63 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਲਾਗ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਿਓਂਗਯਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 787 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 470 ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1400 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਜੈਨਰਿਕ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਖੋਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਸਿਸਕੋ ਸਿਸਟਮਸ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਸਕੋ ਸਿਸਟਮਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਨ ਜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਕੋ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਿਸਕੋ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 1964 ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ ਦਲਿਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ। DFEH ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇਵਿਨ ਕਿਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ ਤੇ ਕੰਮ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਭੇਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਸਕੋ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸੁੰਦਰ ਅਈਅਰ ਅਤੇ ਰਮਨ ਕੋਮਪੇਲਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁਣ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਟੈਨਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 20,000 ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਓ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।